Right. Okay, then. Today we are meeting with episode number 6 in data center demonstration. Data center introduction to data center. So I'm Ramesh De Silva, data center professional. Okay. අපි එපිසෝඩ් පහකදීම කතා කරපු විදිහට අපි මේ එපිසෝඩ් කීපයෙන් මේ සීරීස් එක ගෙනාවේ towards Sri Lankan ICT industry, right? Towards Sri Lankan IDC industry. එතකොට ICT industry එකේ data center කියන sector එක ඇත්තටම ගොඩාක් distribute වෙනවා. මොකද මේක ලෝකෙට ගොඩක් old concept එකක් වුණාට in Sri Lanka මේක අපිට newly කියන්නත් බෑ. In Sri Lanka අපි internet තියෙන අපිට ලැබුණ දවසේ ඉඳන් අපි data center services use කරනවා. ඉතින් නමුත් what is a data center කියන එක ගැන අපිට ඇත්තටම ලොකු idea එකක් දෙන්න තමයි අතර මේ series එක අපි start කරේ. So in first episode අපි discuss කළා අපි key outline එකක් ගැන කතා කළා. What are we going to discuss in this series කියලා. ඒකදී අපි කතා කරා episode 1 එක බැලුවොත් ඔයාලට ඒක හොඳට මම හිතන්නේ episode 1 එක refer කළොත් තමයි ඒක හොඳ. අපි නැත්නම් අපි මේකේ time එක තමයි අපි නැතුව යන්නේ. Building key areas මොනවාද data center එකක තියෙන areas. ඒ data center එකක් corporate customer කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් however IT infra එකක් තියෙන customer කෙනෙක් use කරන්නේ. ඊට අමතරව in episode 3 එකේ අපි කතා කළා data center standards, what are the certifications should data center belongs to, and කොහොමද අපි data center එක rack and stack එකක් කරන්නේ. එතකොට අපි කතා කළා yes standards ගැන කතා කළා. ඉතින් මේකදී uptime institute එකෙන් offer කරන tier requirement එක, එතකොට ANSI standard එකක්, TIA standards, PCI DSS, ඒ වගේම what are the ISO certificates වගේ දේවල්, lead certificates, lead gold certificates, හැම දෙයක්ම. ඊට අමතරව cyber security frameworks එකේන NIST කියන requirement එක, ඒ ගැන අපි කතා කරා. After that අපි rack and stack principles ගැනත් කතා කරා. ගොඩක් interesting area එකක්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ එක බැලුවොත් episode number 3 4 refer කරොත් ඔයාලට ඒක ලොකු idea එකක් ගන්න පුළුවන්. And the power infrastructure අපි අන්තිමටම කතා කළේ data center එකේ power infrastructure ගැන. ඒ infra එකේ මොනවද තියෙන වගේ දේවල් අපි කතා කරා. So guys, we came to the new episode with the cooling infrastructure and standards in data center. Right guys, okay. මෙතනදී මම ඇත්තටම try කළා මොකද මේ series එකම මම කරන්නේ general knowledge එක share කරන එක. ඒතකොට in deep each and every areas which I'm talking about this series, mama each and every areas in deep කතා කරනවා මේ segment වලින් පස්සේ according to your feedbacks. හොඳ feedbacks තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔය මගේ යාළුවෝ industry එකේ අය ගොඩක් අය කතා කරලා කියනවා මේක ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම important series එකක් වුණා කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන comments ප්‍රශ්න ඔක්කොම comment section එකේ දාන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒවට ඔයාලට support කරන්න. මොකද මේ data center කියලා කියන්නේ ඇත්තටම all in one asset එකක්. ඒ කියන්නේ all in one systems fields තියෙන provision තියෙන ලොකු scalability එකක් තියෙන ලොකු exposure එකක් තියෙන area එකක් data center, which means network sector එකක් වෙන systems වෙන්න පුළුවන්, right? Monitoring systems වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලොකු network architecture එකක් මම කිව්වාගේ, ඊට අමතරව power architecture එකක්, cooling architecture එකක්, ISO audit framework එකක්, එතකොට තව physical security frameworks වගේ. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් දේවල් integrate වෙච්ච point එකක් මේ data center. So today episode එකෙන් අපි කතා කරන්නේ cooling infrastructure, right guys? Okay, let's start. cooling infra එකක් කියපුවම මම කියන්නම් ඇයි ඇත්තටම cooling data center එකට ඕනේ කියලා. So you know guys, අපි operate වෙන්නේ ඇත්තට mid range කියන්නේ normal temperature එකක් අපේ රටට ආවේනිකව අපේ සමුද්‍රේශ රාමුවට බැලුවොත් අපි operate වෙන කාම උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා, right? අපි හැමෝම
එතකොට අපි දන්නවා අපේ ගෙදර තියෙන කම්පියුටර් එකක් ගත්තපුවම එයාගේ RAM එක CPU එක වගේ දේවල් ගත්තපුවම ඇත්තටම less capacity නේද? සාමාන්‍යයෙන් අපි maximum තියෙයි 16 GB capacity එකක් තියෙයි. ඒතර අපේ core එක වෙන්න පුළුවන් dual core වෙන්න පුළුවන්. ඇත්තටම core i5 වගේ requirement එකක් තියෙයි maximum. ඒතර ආ දන්නවා ඒකෙත් අපේ laptop එකක් වුණත් මේ laptop එකේ වුණත් අපේ desktop PC එකේ වුණත් එයාගේ ඇතුලේ තියෙන air flow එක එළියට යවන්න fan system එකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා අපි ඇත්තට පොඩි කාලේ දැකලා තියෙනවා desktop computers වල water cooling system වගේ ඒවා පවා build කරලා තියෙනවා. right? ඒ මොකද what I call processor එකේ තියෙන processor එක යටත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අර අපි chemical එකක් පවා දානවා මේ heat එක absorb කරගන්න right. ඉතින් එච්චරට මේ processing unit එක heat වෙනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය maximum 16 GB වගේ එකක් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි data center එකේ තියෙන server එකක් වෙන්න පුළුවන්, storage එකක් වෙන්න පුළුවන්, network core switch එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ එකක් බලපුවම definitely අපි ගත්තොත් VMware run වෙන virtual environment එකක් run වෙන server එකක් ගත්තොත් මේ server එකේ memory එක අපි හිතන්නේ ඇත්තටම TB level එකකින් උනත් තියෙන්න පුළුවන්. right? So hard disk capacity උනත් NAS එකක් ගත්තොත් network attached storage එකක් ගත්තත් ඒකේ hard disk capacity එක අපේ ගෙදර තියෙන PC එකේ maximum 1 TB 2 TB වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඇත්තටම data center එකක maintain වෙන VMs run වෙන virtual machines run වෙන host එකක් ගත්තොත් එයාගේ ඇත්තටම hard disk තියෙන පුළුවන් වෙනම storage එකක් විදිහට ඒකේ storage එක ඇත්තටම 256 TB වගේ ඒ කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලට දැන් යම් idea එකක් තියෙනවා ගෙදර තියෙන දැන් laptop එක අපි ගොඩක් වෙලා තියෙද්දි ආව අල්ලලා බැලුවොත් ගොඩක් heat වෙනවා. අපි අතට දැනෙන රස්නයක් එනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඊරස් අපේ අතට දැනෙනවා Celsius සාමාන්‍යයෙන් 50 60 වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. but එතකොට data center එකක් ඇතුලේ maintain වෙන server එකක් ගත්තපුවම එයාගේ resource වැඩි හින්දා අපි දන්නවා server එකක් කියන්නේ higher resource තියෙන ඇත්තටම computer එකක්. ඒකට එයාගේ ලොකු heat load එකක් එනවා. ඒතර අපි කියනවා normally දැන් HP DL වගේ series එකක් ProLiant වගේ series එකක් ගත්තොත් අපි කිව්වොත් එයාගේ power consumption එක 1000 watt power consumption එකක් කියලා. මේ 1000 watt power consumption එකකින් ඇත්තටම considerable accountable percentage එකක් convert වෙනවා heat එකට. එතකොට data center එකක් design කරද්දී අපි හිතන්නේ ඇත්තටම අපි 1000 watt power supply එකක් තියෙන server එකේ මේකේ 1000 wattම heat එක බවට convert වෙනවා කියලා හිතාගෙන තමයි data center එකක් ඇත්තටම design කරන්නේ. ඒක තමයි ඇත්තටම practice එකේ ඒ කියන්නේ international practice එකේ තියෙන. ඒතර ඔයා හිතන්න කොච්චර heat load එකක් එනවද? ඒ කියන්නේ උදාහරණයකට data center එක server එකක් වෙන්න පුළුවන්, server කීපයක් තියෙන rack එකක් වෙන්න පුළුවන්. power විතරක් දීලා cooling නැතුව අපි operate කළොත් definitely I'm pretty sure එයා maximum එයාගේ load එක ඇත්තට මට කියන්න බෑ percentage එක කීයක්ද මොකද එයාගේ run වෙන CPU ගාන අනුව මම කිව්වාගේ RAMs ගාන අනුව board එකේ තියෙන power එක අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් however එයා corrupt වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඇත්තටම pitch වෙන්න පුළුවන්. pitch වෙනවා කියන්නේ burn වෙන්න පුළුවන්. burn වෙලා fire එකක් වුණත් දෙන්න පුළුවන් server එකට power නැතුව. ඒ හින්දා අපි මීට කලින් එපිසෝඩ් එකේ කතා කරපු power infrastructure එක වගේම cooling infra එකක් most important to data center. ඒ කියන්නේ data center එක power විතරක් තිබිලා network විතරක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. cooling තියෙද්දි නැත්නම් අපි පැය භාගයක් data center එකට power දෙද්දී මේ servers රත් වෙලා ඒ කියන්නේ heat වෙලා එයාගේ fan ඒ කියන්නේ එයාගේ power supply burn වෙලා motherboard burn වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැම වෙලෙම data center එක down time එකක් set කරද්දී අපි power තියෙන data center එකක් run වෙන්න අපි හිතමුකෝ අපි මීට කලින් එපි එකේ කතා කළානේ අපි හිතමු CB feed එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Ceylon electricity board grid එකක් තියෙනවා අපි ශ්‍රී ලංකාවේ නම්
ඊට අමතරව අපි කතා කරා ජෙනරේටර් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. අපිට මේ දෙකේම පවර් නැතුව ගිය වෙලාවට අපිට බැටරි බැංක්ස් තියෙනවා. කියන අපි UPS සිස්ටම් එකක් තියෙනවා කියලා මම කතා කළා. ඒ UPS සිස්ටම් එකේ බෑකප් එක අපිට තියෙන්නේ 1 hour නම් අපිට කූලින් සිස්ටම් එකේ බෑකප් එකත් 1 hour තිබ්බේ නැත්නම් මේ data center එකේ තියෙන devices definitely going to be burned. එයා පිච්චිලා යනවා. corrupt වෙලා යනවා. ඇත්තටම ගිනි ගන්න උනත් පුළුවන්. So that's why guys අපිට මේ cooling system එකක් ඕනේ. first thing. ඒතර ඊට අමතරව අපි data center එකක් ඇතුලේ moisture එක maintain කරන්න. ඒ කියන්නේ data center එක ඇතුලේ තියෙන air එක, atmosphere එක, ඒක ඇතුලේ තියෙන air එක, oxygen level එක, එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන humidity එක maintain කරන්න humidity වෙන්න පුළුවන්, dehumidity වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ data hall එක ඇතුලේ තියෙන වාතයේ තියෙන ආර්ද්‍රතාව කියලා කියනවා. ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය. ඒක maintain කරන්න අපි මේ cooling system එක use කරනවා. එතකොට මම හිතනවා general idea එකක් ගන්න මම මේ කතා කරපු why cooling system is required කියන concept එකේදී ඒ question එකේදී ඔයාලට idea එකක් එන්න ඇති. එතකොට මම මෙතන මුලින්ම point out කරලා තියෙනවා මේ chiller system කියන එකක් ගැන. ඇත්තටම මම ඒක specifically mention කළේ ගොඩක් data center වල chiller systems use වෙනවා. මේ cool generator එක විදිහට. As an example අපේ ගෙදර fridge එකක් තියෙනවා. දැන් fridge එකේ ඔයා දැකලා තියෙනවා fridge එකේ තියෙන like normally මට පෙන්නන්න පුළුවන් මේ right hand side එකේ තියෙනවා පොඩි diagram එකක් දාලා condenser එකක් තියෙනවා, compressor එකක් තියෙනවා, evaporator එකක් තියෙනවා, expansion valve එකක් තියෙනවා. අතට මේක cooling cycle එක කියලා වුණත් හඳුන්වන්න මම හිතන්නේ වැරදි නෑ. මේ cooling cycle එකේදී ගොඩක් cooling cycles වලදී මෙන්න මේ දේම තමයි. ඒතර මේකේ මේ evaporator එක එහෙම නැත්නම් ඒකේ evaporator කියන නමේම තියෙනවා vapour එක create කරන එක කියලා. ඒතකොට අපි දන්නවා මේක ඇතුලේ යන්නේ refrigerant කියලා. අපි කියන්නේ ඒ refrigerant එක එක numbers වලින් තියෙන්න පුළුවන්. නම් මම in deep මෙතනදී කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. However ඒක cooling liquid එක කියලා ඔයා දැන් හිතුවොත් හොඳටම ඇති. ඒතකොට මේ condenser එකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ fridge එක පිටිපස්සෙත් මේ වගේ mesh එකක් තියෙනවා. මේ water ඇත්තටම මේ එයාගේ area එක වැඩි කරලා යවනවා. මම හිතන්නේ අපි මේක A level කරද්දි වගේ ඉගෙන ගන්න concept එකක් science class කරද්දි physics වගේ දේවල් ඉගෙන ගන්නදී. එතකොට මේ වගේ mesh එකක් තියෙනවා. ඒතර මට මේක කියන්න උනේ ඇත්තටම මෙන්න මේ concept එක use කරලා හදලා තියෙන device එකක් තමයි මේ chiller system එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර මේ chiller system එකෙත් මෙන්න මේ category 4 මේ device 4 condenser, compressor, evaporator, expansion valve කියන ටික තියෙනවා. ඒතර මෙතන මම දාලා තියෙනවා මේ මම කිව්වා chiller system කියන්නේ ඇත්තටම cool generators. Then guys මේ air cool chiller කියලා use කරනවා සහ water cool chiller කියලා use කරනවා. ඒතර මේකෙදි ඔයාලට general practice එකක් ගැන කිව්වොත් ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මම හිතන්නේ අපි සුපර් මාකට් වල වගේ හොස්පිටල්ස් වල වගේ ඔයාලා දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට cooling tower එකක්. ඒ කියන්නේ අර මොකක් හරි tower එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකෙන් නිකන් water පෙරෙනවා වගේ concept එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා cooling tower එක කියලා. ඒකට අපි කියනවා water cooling system එකක්. ඇත්තට water cool chill system එකක් කියන්නේ. අපි ඔක chill water එන හින්දා general idea එකෙන් බැහැර වෙනවා. අපි තවත් දේවල් කතා කරන්න ගියොත් ඒ හින්දා අපි වෙනම in deep discussion එකකට යමු cooling ගැන. ඊට අමතරව air cool system use වෙනවා data centers වල ගොඩාක් efficient system එකක්. හැබැයි මේ air cool එක ගොඩාක් efficient වෙන්නේ full load data center එකකට. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි අපිට ඒ කියන්නේ අපේ investment එක ගොඩාක් වැඩි. හැබැයි efficient එකත් ගොඩාක් වැඩි if you are running data center with full load, right? එතකොට මේ තියෙන්නේ air cool chiller එකක්. එතකොට අයිය මේ air cool chiller, water cool chiller කියන්නේ ඒ දෙක වෙනස් වෙන්නේ ඇත්තටම දැන් air cool chiller එකේදී ආගේ condenser එක cool කරන්නේ අපේ normal air එකේ තියෙන molecules වලින්. කියන්නේ air එකේ cool කරන්නේ. ඒ water cool condenser එක cool කරන්නේ ඇත්තටම cooling tower එකේ. ඒක තමයි main difference එක.
ඊට අමතරව තවත් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. right? එතකොට guys දැන් data center එකක මම ඊළඟට යන්නම් data centers වල use කරන මේ අපි දැන් refrigerant යවලා කොහොම හරි chiller වලින් මේ chiller එක ground floor එකේ තියෙන්න පුළුවන්. බොහෝ වෙලාවට rooftop එකේ වගේ තියෙනවා. හැම වෙලෙම rooftop එකේ වගේ තමයි. නැත්නම් ගොඩක් වෙලෙට උඩින් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා chiller එකෙන් හදන chill water ඇත්තටම cool water මේ මුළු data hall එකේ ඔයාලට පේනවා මේ මගේ use pen drive not a pen drive laser point හරි. මෙතනින් පේනවා මේ අතර මේ diagram එක බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ diagram එකේ මෙතන තියෙන්නේ data hall එකේ raised floor එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ උස්සලා හදපු පොළව floor එක තියෙන්නේ. ඒ floor එකේ rack එකක් ගත්තාම rack එකේ මම එදත් ඔයාලට කිව්වා මේ rack එකට servers අපි දාදී servers වල air flow එක හැම වෙලේම front aisle to rear aisle මේ විදිහට තමයි දාන්නේ. එතකොට මේ containment model එකක් මේ data center එකේ මේ තියෙන rack rows මේ rack එකේ front aisle එකෙන් ඔයාලට පේනවා මේ මැද්දට දාලා තියෙනවා මේ perforate tiles. ඒ කියන්නේ tiles වල holes තියෙනවා. ඒතර ගොඩක් data center වල newly technology එක තමයි භාවිතා වෙන raised floor එක යට අපි මෙන්න මේ figure එකට ගියොත් අපිට ගොඩාක් හොඳට තේරෙනවා. raised floor එක යට cool air molecules ඒගොල්ලෝ store කරගෙන තියාගන්නවා. right? cool air molecule store කරගෙන තියාගන්නවා. ඒ store කරන්න වෙනම unit එකක් තියෙනවා crack unit කියලා අපි කියනවා. මම මේ කතා කරන්නේ එක cooling system එකක් ගැන විතරයි. මේකට අපි කියනවා bottom up cooling system එකක් කියලා. මේ bottom up cooling system එකේදී මේ crack කියලා mean කරන ඇත්තටම computer room air condition system කියන එක. මේ crack කියන්නේ ඇත්තටම rack එකක් වගේ අපේ ඇත්තටම අල්මාරියක් වගේ device එකක්. මේකෙන් මෙයා කරන්නේ මම ඔයාලට කිව්වා මේ air cool chiller එකකින් හරි water cool chiller එකකින් හරි නැත්නම් අපි දන්නවා DX වගේ cooling systems උත් තියෙනවා. however හදන cool molecules ටික ඒගොල්ලෝ එවනවා මෙන්න මේ crack unit එකට. කොහොමද එවන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලන්ට imagine කරන්න වෙනවා මේක. මම මේකෙදි ඉන්දී කරන්නේ නැති හින්දා you have to imagine that. මොකද්ද imagine කරන්න ඕනේ? දැන් මෙතනින් හදන water මම හිතන්නේ මට පුළුවන් වෙයි අපි මීට කලින් අපි use කරපු right මෙන්න මේ වගේ tube system එකක් තියෙනවා. මෙන්න වගේ tube system එකකින් සමහරවිට මේ tubes මෙච්චරම මේ diameter එක වැඩි නැහැ. මේ tubes ඇත්තටම insulate කරලායි තියෙන්නේ. which means මේකේ cool එක එළියට යන්නේ නැති වෙන්න insulate කරලා තමයි තියෙන්නේ. foam එකක් දාලා foam එකට උඩින් aluminium එකක් දාලා වගේ තමයි මේවා ගොඩක් වෙලාවට insulate කරන්නේ. right? මෙන්න මේ tubes මුළු data hall එක පුරාවටම තියෙනවා. ඇත්තටම not only the data hall but also the overall building අන්න ඒ වගේ මම පේනවා tubes තියෙනවා. අන්නේ tubes වලින් ඒ tubes ඇත්තටම raised floor එකේ තියෙන්නේ. ඒ tubes වලින් tubes connect කරලා තියෙනවා මේ crack units එක්ක. right? එතකොට මේ tubes වලින් එන chill water, ඒ කියන්නේ cool වෙච්ච water මේ crack එකේ තියෙනවා ඇත්තටම මෙන්න මේකේ condenser එකක්. ඒ condenser එකේ තියෙන මේ tubes වලින් cool molecules යවනවා යා. right? cool molecules යවනවා. ඇත්තට මේක මෙන්න මේ වගේ architecture එකක්. අපි ගත්තොත් මේ crack unit එක ඇතුලේ තියෙන පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ condenser එකක්. right. මෙන්න මේ condenser. මෙන්න මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ tubes තියෙනවා. මේ tubes වලින් අර මම කිව්වා වගේ chiller එකකින් හදන chill water වෙන්න පුළුවන්, water cool chiller එකකින් හදන water වෙන්න පුළුවන්. however cool water which means මේක ගොඩක් වෙලාවට 13 celsius 14 celsius වගේ water වෙන්න පුළුවන් according to the load. ඇත්තට මේක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ water මෙහෙම යවද්දී මේ condenser එක place වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ crack එක ඇතුලේ. එතකොට අපි කතා කළා දැන් මේ diagram එක ගන්න. එතකොට මෙයා කරන්නේ මේ crack එක කරන්නේ එයා ගන්නවා අපි කිව්වා rack එක device mount කරන air flow එක පැත්තකට විතරයි. rack එකේ මේ front aisle එක cold aisle එක මෙතන තියෙන්නේ hot aisle එක.
right? මේ hot oil එකේ තියෙන hot molecules මෙන්න මේ crack unit එකට වාට පේනවා මේ diagram එකේදී මේ crack unit එකට absorb කරනවා. මේ crack unit එකට absorb කරනවා. absorb කරන්නේ නිකන් මේ crack unit එකේ තියෙනවා fan units. ඒ fan units වලින් තමයි මේක absorb කරන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේ concept එක වෙන්නේ? ඇත්තටම මේක වෙන්නේ මම පෙන්නෝ වගේ මම පෙන්නන්නම් තව diagram එකක් මම මේ මුලින්ම මේකේ පෙන්නපු මෙන්න මේ වගේ containment model එකකට තමයි මේක හරියන්නේ. මොකද මේ containment එක ඇතුලෙන් තමයි අර perforate tiles වලින් cool molecules එළියට එන්නේ. ඒ cool molecules මේ rack එකේ ඇතුලේ තියෙන device through මේම ඇවිල්ලා තමයි මේ rack එකේ rear pane එකෙන් තමයි hot molecules එළියට එන්නේ. ඒ කියන්නේ cool molecules මේ device එක through pass through ගිහිල්ලා device එකේ තියෙන heat එක අරගෙන එළියට එනවා මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් එළියට එනවා. අන්න එළියට එන hot molecules තමයි දැන් මෙතන මෙන්න මේ diagram එකේ පෙන්නේ එක. ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා cool molecules මෙයාගේ hot servers through එයාගේ fans වලින් push කරනවා. එයාගේ hot molecules අරගෙන එළියට දානවා. right? එතකොට මෙන්න මේ එන ඇත්තටම return න්‍යායක් කියලා අපි යාට කියන්නේ. මෙන්න මේ return න්‍යායක තමයි absorb කරන්නේ computer room air condition units වලින්. ඒක absorb කරලා ඒක යා මෙන්න මේ මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ මම කිව්වා වගේ මේ condenser එක through යවනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ condenser එකට එන්නේ මොනවද? chill water එනවා. right? ඒ කියන්නේ cool water යනවා මේ condenser. එතකොට මේ hot molecules මේ cool water යන condenser එක through ගියාම එයාගේ තියෙන temperature එක ඇත්තටම ආයිත් අඩු වෙනවා. අඩු වුණාම crack එකේ තියෙන fan units වලින් මෙයාව පහළට push කරලා compress කරනවා. overall race flow එකම cool molecules වලින් පිරීලා තියෙනවා. right? cool air එකෙන් පිරීලා තියෙනවා. එතකොට මේ cool air එක අපි rack එකක් ඒ කියන්නේ containment එකේ මෙන්න මේ door එක මම ආයිත් යනවා මේ ටිකකට containment එකේ මෙන්න මේ door එක open කරගෙන අපි containment එක ඇතුළට ගියාම තමයි අපිට cool molecules perforated tiles වලින් උඩට එන්නේ right උඩට එන්නේ එතකොට මේ උඩට එනවා ආයිත් මෙයා cool air එක මේ servers through ගිහිල්ලා hot air එක දෙනවා hot air එක absorb කරගන්න mechanism එකක් computer room air conditioners වල build කරලා තියෙනවා right එතකොට මේ එක pattern එකක් මේක එක pattern එකක් විතරයි එක system එකක් විතරයි ඉතින් මේ cycle එක හැම වෙලේම වෙනවා ඉතින් මේකෙදී අපි දන්නවා මේ crack finish වලට අපි return එකකට set point එකක් දීලා තියෙනවා අපි as an example හිතුවොත් අපි කියනවා set point එක 25 celsius කියලා which means මේ return එක celsius 25 කියලා මේ crack unit එකේ sensor එක දැනගත්ත ගමන්ම මොකද කරන්නේ ආයෙත් crack එක on වෙනවා on වෙනවා කියන්නේ hot return එක ගන්නවා ඒක ඇතුළේ තියෙන fan units on වෙනවා on වෙලා මේ circle එක ඒ විදිහටම නැවත recurring circle එකක් විදිහට වෙනවා හැම වෙලේම 25 celsius නම් අපේ set point එක 25 වෙන්නේ මෙයා on වෙනවා ඒතර අපිට data hole එකේ ඊට වැඩිය cool එකක් maintain කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් set point එක 21 හරි අඩු ගාණක් තියන්න. එතකොට හැම වෙලේම data center එක below 21 හරි එම maintain වෙනවා. අපි කියනවා අපි කිය එක කෝලි සිස්ටම් එක. හැබැයි මේක ගොඩක් efficient data centers වල මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ මේ විදිහට හදපු. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ crack units දාලා මේකත් ඇත්තටම air cool chill එකක් අපිට බලන්න කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ condenser එකේ area එක ගොඩාක් වැඩි කරලා හදලා තියෙනවා මේකෙදි. මේ fan units වලින් හොඳට මේක cool වෙන්නේ. يعني atmosphere එකේ තියෙන air වලින් තමයි මේක cool වෙන්නේ. right? ඒතර right. ඉතින් එතකොට right. ඉතින් right. ඉතින් ඕම තමයි cooling system එක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ. නමුත් මම මේ කියන්න try කළේ මේ containment model එකක් තියෙන data center එකක්. මොකද ඒකේ efficiency ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ which means මම කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ data center එකක් වුණොත් ඒකේ efficiency එක ගොඩක් වැඩි. The reason is මේ වගේ data center එක මෙන්න මේ වගේ general area වල maintain වෙන්නේ normal temperature එකක්. මොකද එයාගේ containment එක ඇතුලේ තමයි එයාගේ cool molecules තියෙන්නේ volume එක seal වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා efficiency ගොඩක් වැඩි. මොකද cool oil එක විතරයි cool කරන්නේ. hot oil එක cool කරන්නේ. hot oil එක cool කරන්න ගියොත් අපේ cool එක නිකන් waste වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. right?
එතකොට මේ වගේ data centers ගත්තපොම ගොඩාක් standardized data centers, advanced data centers කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් normally water cool system එකත් මේ mechanism එකම use වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපි දන්නවා තව DX වගේ cooling systems තියෙනවා. ඉතින් ඒවල නම් ගොඩක් ඔය AC units තියෙනවා. එක අපේ අතරම DX කිව්වොත් අපේ ගෙවල් වල හයි කරන අපි දැකලා දෙන comfort AC ගත්තොත්. දැන් එතකොට room එකේම තියෙන temperature එක එකක් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට room එකේ computer එකක් තිබ්බට ඒ computer එක විතරක් cool කරන mechanism එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේ cooling system data center එකට හරියන්නේ නැත්තේ ඒකයි efficiency එක ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මීට අමතරව මට මෙතනදී කියන්න ඕනේ අපි දන්න තවත් cooling systems තියෙනවා. අපි කතා කරේ අතර මේ bottom up cooling කියන system එක ගැන. ඊට අමතරව in-row cooling system එකක් අතන මම ගොඩාක් ෆොටෝස් දාලා මේක කම්ප්ලෙක්ස් කරගන්න ගියේ නෑ. in-row cooling system එකක් ගත්තොත් data hall එකක අතරම racks දෙකක් තියෙනවා නම් මේ විදිහට racks වම පේලි තියෙනවා නම් ඉතින් ඔන්න වගේ ආකිටෙක්චර් එකක් තියෙනවා. in-row cooling tower එකක් දානවා මෙන්න මේ වගේ තැනක. ඒතකොට ඒක fan units තියෙනවා. එයත් මොකද කියන්නේ යාගේ sensors තියෙනවා. එයත් අර අපි කතා කරා වගේ මෙයාගේ මේ rack එකේ front tile එක නම් මෙයාගේ cool එක මෙයා මේ පැත්තෙන් දෙනවා දෙපැත්තට. මේ වගේ ආකිටෙක්චර් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ in-row cooling unit එකේ rear pane එකෙන් මොකද කරන්නේ? මෙතනින් දුන්න cool molecules ටික rack එකේ තියෙන device through ගිහිල්ලා hot air එක ආයෙත් මෙයා මේ පැත්තෙන් ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම filters through fan units through ගන්නවා. ආයෙත් මෙයාගේ තියෙන condenser එකෙන් cool කරලා ආයෙත් මේ එක recurring pattern එකකට යනවා. ඒකත් ගොඩාක් efficient. ඇත්තටම in ශ්‍රී ලංකා අපිට පුළුවන් ඒ වගේ data centers බලන්න. data centers තියෙනවා in-row cooling build කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරේ මම හිතන්නේ cooling pattern එක කියන්නේ cooling systems මොන වගේද කියලා bottom up cooling, in-row cooling, ඒ වගේ cooling generators, air cool chillers, water cool chillers වගේ දේවල්. එතකොට normally in Sri Lanka data center එක අපි standards කියනවා temperature එක Celsius 20 Celsius to 25 Celsius normally අපි maintain කරනවා. But if someone needs to do it and fine tune as according to the any requirement, he can do it as per the assumptions based. එයාට ඒක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්, no worries. අපිට ඒක අපි කියන්නේ 20-25 කියන්නේ හැබැයි healthy temperature එකක්. ඒ වගේම humidity values අපි අතම low humidity වලදී අපිට අපි දන්නවා static current එක උනත් generate වෙන්න පුළුවන් කියලා. I think 45 to 65 තමයි recommended humidity අපි maintain කරනවා normally. නමුත් කවුරු හරි කෙනෙක්ට challenge කරන්නත් පුළුවන් මේ values ගැන. නමුත් මම generally මේ කියන්නේ 45-65 වගේ range එක අපි use කරනවා. මොකද ඊට වඩා humidity එක වැඩි වුණොත් servers වලට අතරම water molecules වලින් effect එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක controlling mechanism කරන්න මේක ගොඩක් power usage efficiency වගේ PUE එකට වගේ ගොඩක් impact වෙන හින්දා අපි දැකලා තියෙනවා ගොඩක් data centers වල. ඒ කියන්නේ advanced data centers වල dehumidifiers ඒ කියන්නේ dehumidifiers which means humidity එක absorb කරගන්න අඩු කරන්න නේද? ඒ වගේ humidifiers වගේ units also තියෙනවා. මොකද සමහර ලාවට මේ crack units වලට ability එකක් නැති වුණාම dehumidifiers වගේ දේවල් වුණත් අපිට use කරන්න වෙනවා. අතරම cooling consumptions තියාගන්න. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකේදී ඇත්තටම මට තව කතා කරන්න පොඩි දෙයක් විතරක් මම කතා කරන්නම්. දැන් data center එකක අපි කතා කරා power redundancy ගැන ඇත්තටම. එතකොට අපිට cooling අතර මේ chiller එකක් වෙන්න පුළුවන්, cooling generator එකක් run කරන්න නැත්නම් අපිට power තියෙන්න ඕනේ. In case of raw power failure, ඒ කියන්නේ CB power වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් generator power වෙන්න පුළුවන්. අපි basically අපි raw power කියලා කියනවා. raw power වලින් විතරයි ඇත්තටම chiller system එකක් වගේ system එකක් run කරන්න පුළුවන්. මොකද යාට ඇත්තටම ලොකු consumption එකක් ඕනේ. ඉතින් මෙතනදි මට තව important fact එකක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ අපිට generators
ආකිටෙක්චර් එකම නැතුව ගියා. n+1 තියෙන්න පුළුවන්, 1+1 තියෙන්න පුළුවන්. however ජෙනරේට් ආකිටෙක්චර් එකම නැහැ. අපිට හිතමු අපි ලංකාවේ ෆුවලුත් නැහැ අපිට රන් කරන්න. එතකොට CB එකේ පවත් අපිට නැහැ. ඔයගේ වෙලාවක මේක ඇත්තම worst case scenario එකක් data centers වලට එහෙම වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. මොකද continuous fine generators සහ ඒගොල්ලන්ගේ fuel පිළිබඳ වෙනම conditions ඒගොල්ලෝ legal deals ඇත්තටම what I call agreements use කරනවා ගොඩක් වෙලාවට SIPETCO වෙන්න පුළුවන් IOC වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ දේවල් එකකින්ද සහ ඒගොල්ලෝ site wise separate sites වල maintain කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ fuel backups ඒ හින්දා fuel නැති වෙනවා කියන එක ගොඩක් case එකක් ඇත්තටම හොඳට maintain කරන data center එක නම් however අපිට UPS power දෙන්න බැරි වෙනවා මේකට ඒ වගේ වෙලාවක. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක UPS power නැති වුණාම ඔයගලන්ට තේරෙනවා හොඳටම මේ chiller එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. right? මොකද යාට CB power නැහැ, generator architecture එකේ power නැති නිසා. then guys ඒ වගේ වෙලාවකදී ගොඩක් අතරම tier 3 requirement එකෙත් cooling continuous cooling තියෙන දේවල් වැඩිපුර match කරපු data centers අතරම ලංකාවේ තියෙනවා. ඒ වෙලාවට කරන්නේ මේ cooling system එක stop වුණාට pumping system එක run කරනවා. which means දැන් current එක අපිට නැති උනේ මේක දවල් 1ට නම් දවල් 1 ඉඳලා pumping system එක run කරනවා. මොකද මම අර පෙන්නපු මෙන්න මෙතන තියෙන tubes. මෙන්න මේ tubes through water මුළු building එකක් ගත්තාම අපි දන්නවා data center එකක් ගත්තම අතරම ground floor එකක්, first floor එකක්, rooftop එකක් අතරම තට්ටු කීපයක් වුණත් storage කීපයක් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒකේ water circulation එක කරන්න අනිවාර්යෙන් අපිට pumping system එකක් ඕන වෙනවා. ඒතර pumping system එකක් ඕන වෙනවා. pumping system එකෙන් තමයි මේ circulation process එක කරන්නේ top to bottom, bottom to top, right? එතකොට අපිට මේ pumping system එකකට motors දුවන්න run කරන්න ඇත්තටම අපිට පුළුවන් UPS feed එකක් use කරන්න. එතකොට මේ UPS feed එකක් තියෙන pumping system එකක් build කරලා තිබ්බොත් data center එක in case of raw power failure අපිට පුළුවන් pumping system එකෙන් මේ data center මේ chiller එකකින් දවල් 1 වෙනකම් ඇත්තටම ගත්ත මේ cool කරපු water ටික circulate කරන්න. හැබැයි අපි හොඳටම දන්නවා circulate කරද්දී මේ cracks වලට එද්දී අනිවාර්යෙන් 25 celsius වෙද්දී මේ cracks start වෙනවා. ආයිත් මෙයා මේ cool එක මෙයාගේ task එක පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා හොඳටම මෙතනින් එන cool molecules වල temperature එක chiller එක off වෙලා හින්දා chiller system එකම off වෙලා හින්දා මේ මෙතනින් එන cool molecules වල cool එක එන්න මොකද වෙන්නේ temperature එක වැඩි වෙනවා cool එක අඩු වෙනවා. ඒතර cool එක අඩු වෙද්දී ඔයාලට තේරෙනවා මම හිතන්නේ දැන් අපි 13 celsius water වගේ තිබ්බොත් cool එක තිබ්බොත් 13 දුන්නට මේ අතරම මෙතෙන්ට දැන් 13 තියෙන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් 21 23 25 වගේ තියෙන්නේ. ඒතර මෙතෙන්ටදී 21 20 ඒක සීග්‍රෙන් වැඩි වෙනවා right. ඒතර වැඩි වෙද්දී ඉතින් අපිට මම හිතන්නේ විනාඩි කිහිපයක් ගත්තොත් according to load අපිට pumping system එකේ තිබුණාට circulation එක වුණාට අතරම data center එකම hot වෙනවා. එයා temperature එක වැඩි වෙනවා. ඒතර server burn වෙන්න උනත් පුළුවන්. right. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට අපේ generator system එකම නැති වෙලා raw power නැති වුණ වෙලාවට use කරන්න ගොඩක් අතරම ශ්‍රී ලංකාවලත් තියෙන data centers අපි දැකලා තියෙනවා. data centers තියෙනවා. ඒ වල cooling tanks ඇත්තටම මේ වගේ අපි කියනවා cooling buffer tanks කියලා. මේ buffer tanks වල ඇත්තටම ගොඩාක් accurate temperature sensors දාලා මේ chiller එකකින් එන water fill up කරනවා first of all මෙන්න වගේ cool tanks වලට. මේ tanks වලට. ඒතර මේ tank එක ඇතුලේ maintain කරනවා අපි ඇත්තටම මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් almost 13 celsius වගේ 14 celsius 12 celsius වගේ water maintain හැම වෙලේම chiller එකකින් cooling generator එකකින් cool කරන water මුලින්ම මේ tank එක fill කරාට පස්සේ තමයි ඒ valves ආයි automatically close වෙලා data hole එකට යන්නේ.
data hole එකට යන්නේ. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ data holes වලට යන්නේ tank පිරුණාට පස්සේ. ඒතර හැම වෙලේම මේ tanks වල Celsius ඒ කියන්නේ temperature එක 14 වුණොත් ඒ කියන්නේ above 13 වුණොත් 14 15 වගේ වුණොත් ආයෙත් මේ valves automatically open වෙලා මේ buffer tanks එක fill කරගන්නවා. ඒතර මම කිව්වා වගේ CB feed එකක් නැතුව generator feed එකක් නැතුණ වෙලාවට වගේ අන්න ඒ වගේ rare case එකක් ආවොත් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් data centers වල අපි දැකලා තියෙනවා මේ buffer tanks වල තියෙන water release වෙනවා. ඒතර automatically release වෙනවා. ඇත්තට මේක control කරන building management system ඒතර එක එක products මට product wise දේවල් කියන්න පුළුවන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන් monitoring system ගැන අපි කතා කරන්නේ. monitoring system වලින් control systems වලින් automatically මේ ඔක්කොම maintain වෙනවා. ඇත්තටම human control එකක් නැති system තමයි ගොඩක් විදිහට මේවා implement කරන්නේ dependency එක තියන්නේ නැහැ. ඒතර අන්න ඒ වගේ වෙලාවට මේකේ ගොඩක් අපි දැකලා තියෙනවා 7 tons of water ton ඒ කියන්නේ 7 ඒ කියන්නේ ඒක according to the data center capacity වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලොකු buffer tanks තියෙන්න පුළුවන්. නේද මේ chiller වගේ ලොකු buffer tanks තියෙනවා. buffer tank වල තියෙන water release වෙනවා. එතකොට අපි මේ data hole එකට යවන්නේ almost 13 Celsius 14 Celsius 15 Celsius වගේ තියෙන water feed එකක් යවන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට අන්න අපිට පුළුවන් වෙනවා නිකම්ම chiller එක නැවතුන ගමන්ම තියෙන water ටික cool water ටික circulate කරනවට වැඩිය ඊට වඩා ගොඩාක් අඩු temperature එක කියන්නේ ගොඩාක් අඩු temperature එක cool water circulation එකක් වෙද්දී අපිට පුළුවන් මේක අපි ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. ඇත්තට මේක හරියටම කැල්කියුලේට් කරලා ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. data center එක අපිට run කරන්න පුළුවන් පැය භාගයක්ද පැයක්ද කියලා. ඒතකොට ඒකට accordingly අපි pumping system එක run කරන්න UPS ready කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපිට පැයක් data center එක පැය භාගයක් cool කරන්න නම් මේක මේ tanks වල maintain වෙන්න ඕනේ. temperature එක අපි දැනගන්න ඕනේ. මේකේ කොච්චර volume එකක් තියෙනවද කියලා අපි ඇත්තටම calculate කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට IT load එකට තියෙන UPS system එක වෙනම එකක් pumping system එකට තියෙන UPS system එක වෙනම එකක් විදිහට maintain කළොත් අපිට පුළුවන් වෙනවා data center එක තවත් පැය භාගයක් පැයක් වුණත් ඇත්තටම run කරන්න only the UPS power. මම හිතනවා මම කියපු concept එක තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් එච්චර levels වලට හිතලා තමයි මේ data center build කරන්නේ guys. So ඒක තමයි මම කිව්වේ මේ වගේ infra එකක් single customer කෙනෙක් build කරනවා කියන්නේ ඇත්තටම huge cost එකක්. නමුත් ඔයගලන්ට data center එකක් visit කරන්න ඇත්තටම chance එකක් ලැබුණොත් ඔයගලන්ට infra එක දැක්කම කොච්චර මේ system reliability එකක් එක්ක හදලා තියෙනවද කියලා තේරෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් cooling system එකක් ගැන අපිට කතා කරන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නමුත් මේ එපිසෝඩ් එක මම මීට වැඩිය දික් කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක කවුරුත් බලන එකකුත් නැහැ ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ core concept එක ඇත්තටම මම මේකදී ඔයත් එක්ක share කරලා තියෙනවා why cooling system is required for the data center, how it operates. එතකොට cooling system එක pumping system එකක් තියෙන්නේ circulation එකට. එතකොට pumping system එකට UPS power use කරන්න පුළුවන්. නමුත් chiller වගේ ලොකු generators වලට අපිට UPS power use කරන්න බෑ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි cooling tanks වල usage එකක් තියෙනවා data centers වල. ඒතර computer room air condition units ගැන මම කතා කළා. data hall එක ඇතුළ cool කරන්නේ කොහොමද? අතරම මේ කොහොමද air එක compress කරලා තියාගන්නේ වගේ දේවල්. ඒතර bottom up cooling, එතකොට indoor cooling වගේ concepts ගැනත් මම කතා කළා. return air එක ගොඩක් වෙලාවට මම කිව්වා 20 return air එක නම් අතරම 25 වගේ maintain max ඒ කියන්නේ ලොකුම maintain කරත් 25 වගේ තමයි 26 7 කියන්නේ අතරම හොඳ temperatures නෙමෙයි. ඒතර humidity levels අපි 45% to 65% වගේ use කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් cooling ගැන ඔයා ගොඩක් interest නම් ඔයාට පුළුවන් cooling ගැන questions කරන්න comment section එකේ දාන්න. අපි මේ social service initiative එකේ උඩ අපිට තවත් හොඳට කරන්න පුළුවන් හැමෝටම effectively මේක important වෙන විදිහට. So guys, let's conclude, let's wind up from this session. අපි ආයි පාරක් next episode එකෙන් episode 6 එකකින් අපි හම්බෙමු. So have a nice time. I'm Ramesh De Silva. Thanks for watching.